سلام زخوركم تخاتلتي لو ما عندي ما بحدش فيديو مسيالله بيرترا مرص زرون زمن أو دقعون تسعين الماكينة أطوان تملك الشارع إرترا تملكت ملاك أسفل إرترا مش بونس شيء نوش ناتشو በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ከወራት በፊት የነበረው ግንኙነት ጦርነቱ እስኻስ ኢሳያስ ቤተክርስቲያን ከይዱ ድሕር ጽቡቕ መሪሕዋት ዓዲ እንታይ ጎዳ ከና ጽቡቕ እንኳዕ ከደ እንኳዕ ተሳለመ ካብ ንጎ 11 ሰዓት ጀሚሩ ለውዓለ ውግእ ብርክት ለበነ ሞታም ደጋጠመ ኣብ ምሕባር ይግነ በሐላፊ ቅጠባው ጉዳያት ስግደፍ አቶ ሓጎስ ገብሪ ህይወትን ሚኒስተር ንግድን ኢንዱስትሪን አቶ ነስረዲን ሳልሕን ዝቆመ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ عصب مالت እኮ ኢትዮጵያ ማለት ነው ስንት ዓመት ኢትዮጵያ ነበር ማለት ነው ምንጭ ሁሉ ጸገም ናይዚ ሃገር ተልካ ወይ ናይዚ ዞባ ተልካ እሱ ዝባሕር እዚ ጾምዶ ኮይታ ጾምዶ ቀደም እንታይ ዳ ኮንካ ከም ሓዲስ ትግረም انت تباسنا نعرق صبغ تسرحنا خانمرق نتزسقرنا تريد سقم قلت خونكاس كم حدا قلصن لام تازي ناي ويناي كي مسلكاتكم ناي بركت 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 ولا سب سلامتا لا تقول لنا قرأتنا بي هاي لفنان دنينا كل التحوات هزو كينا مفلي لي ودو حدش لخونكم دحر عليكم كواد حنا مصاكم او چالانا حدش لخونكم دما لايك مغار جمرو نفيديونا لايك مغار يمرو وسنا يصانح سلام سلام كاني يوردل سلام اواني حنن بعلمو سلام يوردل هاجرنا سلام انتخينا علم بعلمو نحنا نقصن من اسي يقصن عديتا نقصن ابوتا تقصن እግዚአብሔር አምላክ بعلمو محرته ወርደል ناسمرا بنيشنا ناود أمد تسبلك حدا ناسمرا حنتن حقي ما نمسل زي خدات الله انت يلا قربيتك درو تحريدو دلت تعامل يزبال قل لي فقبل علو دلت قبل علو قال ايكا دابي اكله ابو مويتيو تاسبيتس تاقريبات لهم تخونيلكا قربيتك قول يحسب له اودنا متيجي بين ختول علا يكونن دور حريت كلن كمان دور حريتك مغششتي بالك أيكلنا نبوسكا أدوليس النسون ناتناي كردهم أزي كان إحنا خامنا أملاخنا خامنا نما دحنا ينبنا أملاخنا يا أملاخنا يو ولا يو كان قريفنا أملاخنا زين سوا تايم عبسنا البوليتيكا خب سوا بوليتيكا خب سوا ها ما نتكلم سوا كوتش موقع حلال أب بوليتيكا نزور رصح سيلكا حد أبكر سقفا بيلكا نحد من مبلغ وانا املاخ مسياف صمغي املاخ فوتو نقل يعني نمتاي لنا برانا موت عرفتي يوم قلنا بلا ما لا ترى موت فرحنا فلتنا على العلم ولا هو ترى ما هيمانتنا من كل جزء سدراي ما هيمانتك ولا لا ياخذ ولا مقصد كل هيمانتك يجين يوم ابنا نلوك زلا اقصد زلا هذا سب كايتم فهمناهم اقسم يعني زيك تعمل زلو مالك اقسم ترى لا يكون اقسم يوم خلايت بيتنا زي خلايت بيتنا خاطر دهن احنا بيت اللهم نصعدوا من الباب ارسالين كلهم كله ارسالين قات مسلم قبله زلو قبله له مسلم انا ارتراو اقصد كانت بتخسيان يا ودي الله يا قبل ولهم تما ابو زلو تما طبيا زلو مسلم قبل ولكم دي فتم كيف تهم انا ما سعود خينا دو يقل خينا دو اب يمن كينا ركم ذيك قبل وزلهم هيمانتكم كبري هيمانتو خبروا لهم نظام اخصماوي يعني كما اخصماويان خبروا لهم نكابر يا ما نمسل يدفرهم يا كتقابير كان احنا حواتنا نحن حانتي حبرنا حانتي استينا حاوتي نحن ياو تركو كمان اجازتنا تركو كمان يتنبركنا لان قال مجمع جود سدتنا يا احنا غندي تاريخ ابطاتنا زلو يا فناتح بهيمانتنا سيا زي ياو زي ياو احنا ياو كبرت زلنا حزبنا تم حزبنا يقسم قدفهم حزب اقسم بجزات عبد شيطان هيتونا وجهن لكم يبلوا هيمانت هين ማጻጽ ኤርትራ ማለት ዛሬ እንደምናውቃት ኤርትራ አልነበረችም ጥንታዊቷ ኤርትራ በጣም የሚያስደንቅ ታሪክ ነበራት ክርስቶስ ልደት በፊት ጀምሮ ማለት ነው እስከ 7ኛው ክፍለ ዘመን ኤርትራ በባህል በንግድ
በስልጣኔ የተገነባች ነበረች። መጀመሪያ ላይ ትንሽዬ መንግስት ፕሪአክሱማይት ነበረ። ከፕሪአክሱማይት ቀጥሎ ደግሞ ቀስ እያለ የዳማት መንግስት መጣ። የዳማት መንግስት በደቡብ ኤርትራና ሰሜን ኢትዮጵያ ተስፋፍቶ የነበረ የቀድሞ የመንግስት መዋቅር ነበረና ታዲያ ዳማት ለግዕዝ ፊደል የመጀመሪያ ቅጽ እንዲሁም ደግሞ ከደቡብ አረቢያ ጋር ወይም ደግሞ ከሳባዎች ጋር ከፍተኛ የንግድ ግንኙነት የነበረው ዳማት መንግስት ኪንግደም ኦፍ አክሱምን ፈጠረ። በዛ ዘመን የኤርትራ ታሪክ የተገለጠበት ዘመን ነበረ። አክሱም እንዴት ኃይለኛ መሆን ቻለ መሰል? ቀይ ባህር ዋና የንግድ መስመር ላይ ነበርና ከሮማን ኢምፓየር ከህንድ እንዲሁም ደግሞ ከአረብ ሀገሮች ጋር የንግድ ግንኙነት ነበር። ክርስቶስ ልደት በፊት ጀምሮ ማለት ነው እስከ 7ኛው ክፍለ ዘመን ኤርትራ በባህል በንግድ በስልጣኔ የተገነባች ነበርችና ትልቁ ለአክሱም ኢምፓየር የጠቀመው ነገር አዶሊስ ነው። አዶሊስ በኤርትራ ዳርቻ ያለ ትልቅ ወደብ ነውና ለአክሱም ዋና የንግድ የልብ ምቱ ነበር። ወርቅ፣ እንቁና ሌሎችንም ሸቀጦች ይነግዱ ነበር። ከዛ ምን ገባ? ሃይማኖት ነው። አክሱም በ4ኛው ክፍለ ዘመን ክርስትናን ተቀበለ። ከዓለም መጀመሪያ የክርስቲያን መንግስቶች አንዱ ለመሆን በቃ ቀጠለ። በ7ኛው ክፍለ ዘመን የእስልምና ኃይሎች መግባት በቀይ ባህር ንግድ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ፈጠረ። የንግድ መንገዶች መቀየር፣ ከዛ የአክሱም ኃይሉ እየቀነሰ መጣ። ጥንታዊቷ ኤርትራ ማለት የቀድሞ ሰው መኖሪያ የዳማት መንግስት ከዛ የአክሱም ኃይለኛ የንግድ ማዕከል በአጠቃላይ ከዓለም ጋር በጣም የተገናኘች በጣም ሀያል ሀገር ነበረች። ምንጭ ሁሉ ጸገም ናይዚ ሀገር ተልካ ወይ ናይዚ ዞባ ተልካ እሱ ዝባሕር እዚ አቦታትና በሐጎታትና ገለ ካብ ዘበነ ደግለላት መሳፍ ታገለ ጀሚርካ ጀጋኑ ስለዝነበሩ ተዋጊኦም ብጉራደን ብሰይፍን በገለመለ አጽኒያሞ ደም ክንኩዑ አንሕና መሰልናዩ ምርካብ ማለት ነው ርስትኻይ ሕጂ ጽባቄና እዩ ዝቀትለና ጽቡቃት ሕዋትና ጽቡቃት አባሓጎታትና ገለ ማለት ተጥፊና አሎ ናትናይ ሲልካስ መቆሉና ኢልካስ ቶርታ ዲ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን እጂ ኩሉ ሻብ ሙሶም ዝተኣስረ እዩ ኤርትራ ብምድራ ብባሕራ ብኣየራ ጠጠው ክትብለላ ክትከል ኣለካ ክብለላኻ ክኽእል ኣለኒ ኪኒኡ ሃገር የብለና ሰማይ ኣድማስ ናተይ ኣለኒ ብዝጠፈርስ ናተይ ክልል ኣየር ኣለና ሓይሊ ኣየር ኣለና ሓይሊ ምድር ኣለና ሓይሊ ባሕር ኣለና እዚኦም ተጠርኒፎም ሓንቲ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ያቁም ኦፊሻል ማለት እዩ። ቅድም ግን ናቶም ንኽኸውን እዚ ንኽኸውን ካ መዓት ዋጋ ተኸፊሉ ዛስዋይ ከይበልዑሉ እዮም ሳዋ ድሕሪ ምውራድ ኮይ ትፈልጦ መንእሰይ ኤርትራ ነዚ ቀይሕ ባሕሪ ባፃ ከይዱ ዝዘናግዓል ሕጂ ፈንቅል ይጋጣም ክወርድ ይስብ ግን ዋጋ ተኸፊሉ ወይ ዋጋ እንተ ተኸፊሉ ሕጂ ንዕኡ ስለ ዝደለየ እምበር ገዛይን ገዛኻን ስለ ዝደለየ ይመስል ንዕኡ ዝደለየ ከዓ እዞም ኢንሻአላህ ህዝባውያን ኣርቲስት እየ ፖለቲካ ኣይኮና ዘለና ሓቂ እየ ዝዕሊ ዘሎ ሓቂ ክንዕልል ተኮይንኻ ኣነ ምክሮት ሃገረ ኣር ትግደፎ በልጠምጠም ኢለ ዳኣ ትኸውን ንምንታይ ዋርድያ ዝወፅእ ንምንታይ ገልጣት ገለ ብዙሕ ነገር እንተይልናኻ ግድንስ እንታይ ሕሉ ኣለኹስ ክፍለጥ ክኽእል ኣሎ ንቕሓት ክህልዎን ኣሎ ፍልጠት ክህልዎን ኣሎ እንታይ ዓጢቕ ኣሎ ንመን ክሃርሞ ኣሎ ስለምንታይ እዚኦም ዘሎ ሕቶታት ናባይ ይመፁ እሞ ሽዑት ርእሰይ ምስ ዝተዋሃበኒ ነገር ናይ ጥበብካ ክፅሕፍ ከለኹ ናብኡ ገፀ ይኸይድ ኣነ ንዑ ስለ ዝፈልጥ ዝኸይድ ንዑ ስለ ዝፈልጥ ኩሉ ነገር ዝገብር ማለት እዩ ገና ከዓ ኣብ ምብላዕ ይበፅሐና ንክኸውን ኢንሻአላ ኣብ ምቕራብ ከማ ናይ ተበፅሐን ኢለ ሓስብ ይኣምን ከዓ ኣነ ከምኡ እየ እዚ ባሕሪ ሶራ ኤርትራ እንድሕር 61 ጀሚሩ ምንቅስቃሳት ናይ ማሕበር 7 ናይ በዓል ኤርትራውያን ኤርትራውያን ራቢጣ እስላሚያ ገለ ትብሎ ሽዑ ተጀሚሩ ኣብ 50ታት ኣብ ገለ ጀሚሩ ነው እዛታይ ተኸን ብፌደሬሽን ዋላ ቆሮን ኮሎስ ቶም ብሄራትና ይፈልጥዎ ነይሮም ኤርትራ ትበሃል ነገር ሓቂ ክትቀወም ከላኽ ብኻርታ ማለት እዩ ሕጂ መማጎት ዘሎ ነገር ሃገራት ኣፍሪቃ ክጓዛዘያ ከላስ ሽዑ እንዲ ኤርትራ ትበሃል ቆይማ ቅድሚ መናፅኒሕዋ እንተይልካ ማዕደጋልን ነይሮ ማዕት ገለ በዚታት በመታሕት ዝራጋረጉ ነይሮ በዝዋቁ ነይሮ በዝራእስታት ነይሮ ዓሳ ይፈልጥዎ ነይሮ ታዝ ኸበረት መግቦም ደርሆ ነይራ ጋሻ ተመፅእ ዝሓረጥዋን ፖታሽ እንታይ ነዳት እንታይ ገለ ጉዳዩ ይነበረ እንተ ሕብረተሰብ ናይ ሽዑ ማለት ግን ኣፅኒሕዎ ብዋጋ ተፀኒሕኻ ብዋጋ ኢኻ ተፅንሖ ኩሉ እቺ ክትጭፍጨፍ ትኽእል ኢኻ ክትቅተል ትኽእል ኢኻ
ديتا يጨፍጨፈን ዘይተቀተለን حقي ዋጋ ዘይከፈለን ሰብ መጽዩ ኣብ ገዛኹም መጽያነ ውርሻቱ ዲ ላቦ ተኸላቱ ጎረቤትና ነይሮም ብል ደለው ይብሉና አበር እጂ እحنا ወላኮ አይንብላዓሉ እምበር ተበሊዕናሉ ኢና ስለስ ተበላዕናሉ ቀራይ እናተና ወኹል ዝናተይ መረጋገጽ ይስል ካብዚ ዝርዝር ዜና በሐላፊ ቅጠባው ጉዳያት ስግደፍ አቶ ሐጎስ ገብሪ ህይወትን ሚኒስተር ንግድን ኢንዱስትሪን አቶ ነስረዲን ሳልሕን ዝቆመ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ብስተገብረሉ ዕድመ መሰረት አበ ግብጺ ወግዓዊ መብጽሐ ይፈጽማሎም እቲ ልኡኽ ትማሊ 13 ሚያዝያ አበ ካይሮ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዶክተር በድር ዓብድልዓጥን ሚኒስተር ወፍረን ናይ ወጻኢ ንግድን ዶክተር መሐመድ ፍሪድ ሳልሕን አበ ዝገበሮ ርክብ አሞንግ ኤርትራን ግብጽን ዘሎ ቅጠባው ዝምድና ንምሕያል ዘትዮም ኣብቲ ዘተ አበ ዝተፍላለየ ጉዳያት ኣብ ናይ ሓባር መረዳእታ ተበጺሕሎም ልኡኽ ኤርትራ ኣብዚ ናይ 3 መዓልታት ናይ ግብጽ ዕደቱ ምስ ዝተፍላለዩ ሚኒስትራትን ሓለፍቲ ኩባንያታትን በብጽላቱ ክዘራረብ እዩ እስኻስ ኢሳያስ ቤተክርስቲያን ከይዱ ድሕር ጽቡቕ መሪሕዋት ዓዲ እንታይ ጎዳእካ ንዓኻ ጽቡቕ እንኳዕ ከደ እንኳዕ ተሳለመ እንታይ ዘተሓዛለዎም ሳ ሓደ ሰብ እኮ መራሒ ሃገር ንክኸውን ሃገራዊ ንክኸውን ሃይማኖት ክገድፍ ኣለዎ ዝበለ እንታዋይ ሶዕጃ ኣነሳስ መራሒ ሃገር ትኾንካስ ምስጋር ክትገድፎ ኢኻ ንመን ከተሐሙስ ሃይማኖታዊ ኮይኑ ቤተክርስቲያን ክኸይድ የብልን ክሳለም የብሉን ዝበለ መን ዋላ 3 ግዜ መዓልቲ ዘይከይድ እንተ ግዜ ረኺቡ ጥራሕ ግዜ ይርከብ ዋላ ሰሙን ወላ ዘይቀድስ ዋይ ዱ ዊ ኬር ንሕና ሕቶና ንጹር እሱ ፕሪቫት ናቱ ዛኸይ እሱ ናቱ ፐርሰናል ድገብሮ ነገር እዩ ኣብ ሃይማኖት ከይድ ምስላም ገለ መራሒ ሃገር ይኹን ሚኒስተር ይኹን አፍታ ጉዳይ ምሕደራ አፍታ ጉዳይ ሃገር ግን ህዝብ በማዕርነት ይርአሎ ብፍትሕ የገልግለና ኣሎ ዓድና ቁጠባት ህነጻና ኣሎ ብሽም ሃይማኖት ከንኻሊ ሕብረተሰብ ይውጽእ ኣሎ እዚ ዘገድሰና ንዓይ ንበይነይ ክርስቲያን ሓፍ ዘብለኒ መራሒ አይደለም ምክንያቱ ጽባሕ ንጎት ክርስቲያን ጥራሕ ሓፍቲ ክርስቲያን ጥራሕ ተሓሊፉሉ እቲ እስላማይ ወደ ሃገር እስላማይ ሓወይ ወደ ሃገር እሱ ጽባሕ ንጎ ግዳይ ከውን አይደለም ያነ كم خات إسلامي كإسلامي ترى حفا بيلو أنت كريستيان دقيسو صباح نقول تصدقسه حتى خلعلي سلازي نقولوا معرة ناي صراحة ناي كالعدلات مفتعرن قدا يخون نايت منقص زتغيرو بيت كريستيان يخيد مسجد يخيد دبر يخيد قداي ناي كونن كون كاي غبالين حدا طعي امر زلوسه سلازي نزي حزبي ممققال يمان صقا موسى ترغم زلو يكون إساياس أفوركي بنصور كنغركم ناي زخونه ሃይማኖት ጸግዒ ብሉን ናይ ዝኮነ ብሄር ጸግዒ ብሉን عصب مالت እኮ ኢትዮጵያ ማለት ነው ስንት ዓመት ኢትዮጵያ ነበር ማለት ነው ኢትዮጵያ ከፊት عصب የነበረ መንግስተኛ ታሪካችን አልሰማንም አፋር ኢትዮጵያ ነው عصب ኢትዮጵያ መሆን ነው የሚናቀው የኛ አባታችን አባታችን እንደማ እነዚህ ወገኖች በደስታና በሐዘን ጊዜ ያሳለፉት ትዝታ ዛሬም አልተለያቸው በተለይ የዘመን መለወጫ በዓል አከባበር ልዩ ነው ልዩ የሚያደርገው የዘመን መለወጫ የእስልምና እምነት ተከታዮችም የክርስቲያን እምነት ተከታዮችም በጋራ የሚያከብሩት ባህሩ ላይ ደግሞ ባህር ኃይሎች ፓውዛ ያበራሉ ቀን ነው የሚመስለው በተለይ ደግሞ ደስ የሚል አያቶች አሉ ቅድመ አያቶች አሉ ከልጅ ልጆቻቸው ጋር እዛ ባህር ላይ ሲንቦጫረቁ ሲጨፍሩ ህፃኑ አያቱን ሲረጨው አያቱ ህፃኑን ሲረጨው እስላም ክርስቲያን አይልም ሁሉም ባህር ላይ ሄዶ መጠመቅና መጫወት ድምቀት ይሰጠው ነበር አፋሮች ቦርደር የላቸውም እኔ ብዙ ጊዜ ከነሱ ጋር ስለቆየው አንድ ትልቁ ጎሳ ከአጽቤ ወረድ ብለህ ኮኖባ ወይ ፈረስ ደገ የሚባሉ ቦታ ላይ ታገኘዋለህ ታች ሄደህ እንደገና እስከ ቦሪ ድረስ ታገኘዋለህ እስከ ራፋይል ድረስ ታገኘዋለህ በአውሳ ወረድ ብለህ የምታገኘው አፋር እስከ አሰብ ድረስ ታገኘዋለህ ይሄ በመሐከላቸውም የንግድ እንቅስቃሴያቸው ወደዚህ ሲመጡም ከባህር ተሻግረው ወደዛ ሲሄዱ በአፋሮች መሐከል ይሄ ቦርደር አርቲፊሻል ነው እንደፈለገ ነው የሚገናኙት የሚንቀሳቀሱት የሚነግዱት የሚሰሩት ተመልከሻለ ኤርትራን ተመልከት ምን አያስፈልግ ኤርትራኖች በእውነት ጀግኖች ናቸው ያለንበት ዓላማ እህታቸውን አልጋ ላይ አስተኝተው ጀነራል ይመረቃሉ ይሄ የኤርትራውያን ባህሪ ነው በዓለም ላይ ተጽፎላቸው ነው ኤርትራዊ ትልቅ መቀመጫ አሳይታ ያና የኦሮሞን ጀነራል
መቀመጫ እስከሚንቀጠቀጥ በፍቅር ጥላ ካርታውን መዋጃውን ካርታና ከነሽጉጡ ገለው ጀግና በኤርትራ ምርጽ ዘርኡውን ዘመናዊ ድኽዑውን ተጻዒነን መኪና ኣቷና ይገባር እዩ ይንገሮ ክመጽእ እንተይል ግን ኩናት ኣውጅሎ ማለት ድሕሪኡ እንታይ ከም ዝግበር ንሪኦ ሰልካ ተዓጺኻ ይንበር እንዳተንቀጥቀጥካ ሕልሚ ፈሪሕኻ ዘይደቀስካ ምሕዳር ማለት እንድሕር ከምኡ ጌርናዮ ስለዚ ፕላን ኤ ዝበና እንተኮይኑ የፍልጥ ብሕጂኡ የምፅእ ብሰናይ ሓጋዩ ፕላን ቢ ብኤርትራ እውን ፕላን ቢ ንሓዝ መንገዲ ንፅረግ ኦኬ ሂቦምና እዮም ኦረዲ ባፅዕ ተጠቐምሉ ብነፃ ኢሎም ኣለዉ እንታይ ኢኻ ትብል ካብዚ ንላዕሊ እንታይ ኢና ክንብል እንታይ እዮም ኩሉ ንሳቶም ወፂኦም በጃኹም እንደተጠቐሙ ኢሉ ኢሳያስ መፂኡ ክልምነና ይንደልን ብግልፂ ነጊሮምና እዮም ኣነ እውን ሓቲተ ናተይ ካውንተር ፓርት በልዎ ሕተተለይ ኢለ ሓቲተ ኦረዲ ኣውጅዎ እዮ ኣደባባይ ወፂኡ ንሱ እውን ተዛሪብዎ እዩ ስለዚ ፕላን ቢ እውን ንሕሰበሉ ንድፈር ኣብ ቆቦን ዙርዩን ክካየድ ለውዓለ ውግእ ቁስላት ናብ ከተማ ኣላማጣ ክኣትዉ ጀሚሮም ካብ ንጎ 11 ሰዓት ጀሚሩ ለውዓለ ውግእ ብርክት ለበለ ሞታም ደጋጠመ ኣብ ምሕባር ይግነ እቲ ውግእ ቀፂሉ ሕዚ እውን እናተኻየደ ኮይኑ ካብ ቆቦን ናብ ዋጃ ጥቡጋን ለተሸጋግር እንትኾን ኣብቲ ውግእ ሞቲ መቕሰልቲ ለጋጠሞም ተጋደልቲ በኣምቡላንስ ለተፃዕኑ ናብ ከተማ ኣላማጣ ምእታው ሃም ጀመሩ ተሓቢሩ በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ከወራት በፊት የነበረው ግንኙነት ጦርነቱ ዛሬ የተጀመረ ነገ በሚል ስጋት ውስጥ የወደቀ ነበር። አሁን ላይ ይህ ውጥረት ቀንሶ ይታያል። ስለምንድን ነው የሚለውን ነገር ለእናንተ ላጋራችሁ። በምስሉ ላይ የሚታዩት የቻይና የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ናቸው። መልእክተኛው ከ3 ቀናት በፊት ኤርትራ ነበሩ። ዛሬ ደግሞ አዲስ አበባ ይገኛሉ። በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን ግንኙነት በተመለከተ ከከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ጋር ንግግር እያደረጉ መሆኑ ተነግሯል። በተመሳሳይ የሳውዲ አረቢያ ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በኤርትራና በአዲስ አበባ ቆይታ ማድረጋቸው ይታወሳል። በዚህ ምክንያቱ በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ጦርነቱ ለጊዜው ጋፕ ብሎ ያለው ማለት ነው። ዓለም አቀፍ የጦርነት ተንታኞች በሁለቱ ሀገራት መካከል ግጭት የመቀስቀሱ ነገር ከፍተኛ መሆኑን በተለያዩ ሁኔታዎች ሲገልጹ ነበር። አሁን ላይ ግን ረገብ ብሎ ይገኛል። እኛ የምንፈልገው ይህንን ነው። በዚህ ቻናል ላይ አዳዲስ መረጃዎች ይቀርባሉ። ፎሎ ማድረጋቸው እንዳትረሱ። አመሰግናለሁ። ሰንዓፈን አልፈን እምባሶራን ተቆጣጥረን እምባሶራ ላይ ታንኮቻችንን ሰቅለን እምባሶራ ማለት እንግዲህ የኤርትራ ከፍተኛው ቦታ ነው። በምስራቅ በኩል የደንከል በረሃ ነው ያለው። ፊት ለፊት ደግሞ ከስከሰ የሚባል ወደ አድራይህ የሚያወርድ ከፍተኛ ቦታ አለ። እሱን ተቆጣጥረን ነበር። የሀዘሞን ቦታ ወደ ግራ ትተን ነው እያለፍን ያለ ነው። በአድዋ አቅጣጫ አዱኸላና አረዛን አልፈን ክሎዝት መንደፈራ ነበር ውጊያ ሲደረግ የነበረው። ባራንቱን ተቆጣጥረን ነበር። ባራንቱ ተቆጣጥረን ወደ ተሰነይ ሁለት የተቆጣጠርንበት ሲያሰኘን እያያዝን ሳያሰኘን ደግሞ እየተመለስን የኤርትራ መንግስት የሚይዘው የሚጨብጠው የጠፋበት አይነት ሁኔታ ነው የነበረው። በእንደዚህ አይነት ወቅት እንግዲህ አንድ ነገር ሆነ። ይኸው ምንድነው ኮማንዱ ተሰበሰበና ከዛ በፊት መግለጫ ምናምን አልሰጥም ነበር። መግለጫ ስጥ ተባልኩኝ። ትንሽ አቅማማሁ፣ ግን የግድ መሆን አለበት መመሪያ ነው ተባለ። ኦኬ ይሄ መመሪያ ከሆነ ኢንተርናሽናል ፕሬስ ኮንፈረንስ ነው፣ ሲኤንኤን ቢቢሲ ምናምን ሁሉ የመጣበት ማለት ነው። እና ይሄ የሚደረግ ከሆነ ሌላውን ነገር እኔ መልሳለሁ፣ ግን የሚቀጥለው ነገር ምንድነው ብለው ይጠይቁኛል። ስለዚህ ምን ልበላቸው ብዬ ጠየቅኩኝ። የፈለገህን መልስ ተባልኩኝ። ይሄ ፖለቲካ ውሳኔ ነው፣ የፈለገውን አልመልስም አልኩኝ። ግድ የለም የመሰለን መልስ ተባልኩኝ። ፕሬስ ኮንፈረንሱን ሰጠን። ይሄ ፓብሊክ የሆነ ጉዳይ ነው። ፕሬስ ኮንፈረንሱ ሲሰጥ የቢቢሲ ጋዜጠኛ ነበር። 2 ጊዜ ጠየቀኝ፣ አለፍኩት ጥያቄው ሳልመልስ። 3ኛ ጊዜ ግን ቆመና ይሄን ለ3ኛ ጊዜ እየጠየቅኩ ነው አለ። ኔክስት ሙቭ ምንድን ነው? ወዴት ነው የምትሄደው? ምንድን ነው የምታደርገው አለኝ። አይ እኔ ወታደር ነኝ፣ ሰራዊቱ ጋር ችግር የለም፣ ሙሉ ዝግጅት አለን፣ የፈለገውን ማድረግ እንችላለን። የሚቀጥለው ውሳኔ ግን ፖለቲካል ውሳኔ ነው፣ የፖለቲካ ኃይሉ ይወስናል የሚል ተናገርኩ። ትንሽ እንደቆየሁ በአንድ ቀን ነው እንደዚህ ያው መለስ ጠራኝ። ሄድኩኝ። ምንድን ነው እንደዚህ አልከው አለኝ። ታዲያ ምን ልል ትፈልጋለህ? አብረን ወስን አልኳችሁ፣ የፈለገህን ወስን አላችሁኝ ሁላችሁም። እና የመሰለኝ ነገር ይሄ ነው። ወታደሩ አይችልም ብዬ መናገር አልችልም። ምክንያቱም ያለን ካዥዋሊቲ አነስተኛ ነው፣ ያለን የጦር መሳሪያ ከፍተኛ ነው፣ ተተኳሽ ምናምንም ሞራላችን በጣም ከፍተኛ ነው። የኤርትራ መንግስት የሚይዘው የሚጨብጠው ጠፍቶበታል። ከዚህ በኋላ ያለው ፖለቲካ ውሳኔ ነው ብያለሁ አልኩኝ።
በነገታው 2 ቀን ቆይቶ የቲፒኤልኤፍ ክራይሲስ ፈንድቶ መከፋፈሉ እስከሚመጣ ድረስ በኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ እየቀረበ ነበር ውይይት የሚደረግበት ውሳኔ የሚወሰንበት። በጣም ሂትድ የሆነ ውይይት የተደረገበት ነበር ሲሄድ የነበረው የአልጀር ስምምነት ይህን ቀበል ይህን አንቀበል ይህን ሰርዘው ምናምን የሚል ያ ከሆነ በኋላ ግን አጠቃላይ መንፈሱ እንደተቀየረ ይሰማኛል።